Everyone, welcome to the video lectures of subject switchgear and protection. We already started the third unit, that is the protective relays, and in that we have covered the various points. In that, first is the various quality requirements of the protective relays, that is the selectivity, speed, sensitivity, reliability, and the simplicity, and the most important is the economy. So these are the some requirements of the protective relays, that is the system should be very sensitive, they need to be, then the protective system should be reliable, then it must be very simple, and most important is the system is very economical. Then second part is the basic relay terminology. So we already know that the relay is nothing but the sensing device. That means it sends the fault current and it will give command to the circuit breaker for its operation. So basically relay is the sensing device. That means the function of the relay is to sense the fault current and gives command to the circuit breaker for its operation. In that we have studied the various terms related to the protective relays. So in that relay type, pickup current, then reset current, then current setting, plug setting multiplier, and the TSM, that is the time setting multiplier. Then next is the classification of the protective relays. So protective relays are nothing but the one of the critical components of the electrical power grid, and that serve detect defective equipment or other dangerous intolerable conditions, and neither initiate or permit switching or simply provide an alarm to provide a safer or more reliable protective system. That is the it can only sense the fault current and gives command to the circuit breaker for its operation. So next part is the classification. So relays are classified as electromagnetic relays. Then in electromagnetic relays, again electromagnetic relays are classified as attracted armature type relay, then second solenoid type relay, then third is the balanced beam type relay. Then second type of relay is the thermal relay. Then so as its name indicates thermal, it will operates on the effect of heating effect. So so it is called as the thermal relay. Then third is the static relay. So again as its name indicates static, so all the components are static, so it is called as the static relay. And then then third part is nothing but the overcurrent relay, and fifth is the microprocessor based protection relay. Now today we discuss the next part, that is the distance relay. Next classification of the relay is the distance relay. So distance relaying, the relay whose working depends upon the distance between the impedance of the faulty section and the position on which relay installed is known as the impedance relay or the distance relay, and it is voltage controlled equipment. So distance relay जसं आपण स्टडी केलेलं आहे की रिलेचं जे फंक्शन असेल ते फंक्शन काय असेल, इट विल सेन्स द फॉल्ट करंट अँड इट विल गिव्ह कमांड टू द सर्किट ब्रेकर फॉर इट्स ऑपरेशन. म्हणजे रिलेचं फंक्शन काय असणार आहे, फक्त फॉल्ट करंट सेन्स करणे. सपोज आपण रिले जर इन्स्टॉल केलेला असेल तर किती डिस्टन्सपासून त्या रिलेनं फॉल्ट करंट सेन्स केला पाहिजे हे सुद्धा काय केलं पाहिजे, आपण डिफाईन केलं पाहिजे. म्हणजेच काय, रिले जर आपण इन्स्टॉल केलेला असेल एका पॉईंटला आणि त्या पॉईंटपासून 100 किलोमीटरवरती जर फॉल्ट होत असेल तर तो रिले डिटेक्ट करेल का नाही, त्याची कंडिशन काय असेल, तर हे आपल्याला डिफाईन केलं पाहिजे की जो रिले असेल तो किती किलोमीटरपर्यंत, म्हणजेच किती डिस्टन्सपर्यंतचा फॉल्ट काय करेल, फॉल्ट करंट सेन्स करू शकेल. म्हणजे एक स्पेसिफिक डिस्टन्स आपण प्रोव्हाइड करणार असेल की त्या डिस्टन्समध्ये फॉल्ट होत असेल तर नियर बाय रिले काय व्हायला पाहिजे, ऑपरेट व्हायला पाहिजे. म्हणूनच आपण डिस्टन्स रिले ही काय असेल, एक इम्पॉर्टंट टर्म असेल की जो फॉल्ट करंट होणार असेल तो डिटेक्ट होण्यासाठी आपण पर्टिक्युलर डिस्टन्सवरती काय करणार असेल, रिले इन्स्टॉल करत असेल, आणि त्या रिलेची रेंज असेल, रेंज म्हणजेच डिस्टन्स असेल की त्या किलोमीटरमध्ये किंवा त्या डिस्टन्समध्ये जर रिले ऑपरेट होत असेल तर नियर बाय रिले किंवा पर्टिक्युलर त्या सेक्शनमधला रिले काय व्हायला पाहिजे, ऑपरेट व्हायला पाहिजे, त्याला आपण डिस्टन्स रिलेइंग म्हणतो.
म्हणजेच आपण काय म्हणतोय की इट विल डिपेंड्स अपॉन द इम्पेडन्स. इम्पेडन्स इज नथिंग बट द रेशो ऑफ द व्होल्टेज अँड द करंट. त्या दोन्ही मधला रेशोवरती जर डिपेंड असेल तर त्याला आपण दोन्ही पॉईंट म्हणू शकतो की एक इम्पेडन्स रिले असू शकेल किंवा त्याला काय म्हणू शकतो आपण डिस्टन्स रिले म्हणू शकतो. So there is a type of relay which function depends upon the distance of fault in the line. फॉल्टचं डिस्टन्स काय असेल रिले पासून त्याच्यावरती तो डिपेंड असेल. मोर स्पेसिफिकली द रिले ऑपरेट्स डिपेंडिंग अपॉन द इम्पेडन्स बिटवीन द पॉइंट ऑफ द फॉल्ट अँड वेअर द रिले इज इन्स्टॉल्ड. रिले कोणत्या पॉईंटला इन्स्टॉल केलेला आहे आणि त्या पॉईंटपासून किती डिस्टन्सवरती फॉल्ट ऑकर झालेला आहे त्या डिस्टन्सवरती तो काय होत असेल रिले ऑपरेट होत असेल. सो दीज रिलेज आर नोन ॲज द डिस्टन्स रिले ऑर द इम्पेडन्स रिले. तर हे बेसिक प्रिन्सिपल बेसिक असेल की डिस्टन्स रिले म्हणजे काय असेल तर. सो वर्किंग प्रिन्सिपल काय असेल त्याचं तर वर्किंग प्रिन्सिपल ऑफ डिस्टन्स रिले इज व्हेरी सिम्पल अँड there is one voltage element and one current element. So there is one voltage element which will be energized from PT, that is the potential transformer, and a current element which is energized by current transformer, that is CT of the system, and the various torques, that is the deflecting torque is produced by the secondary current of the CT, and the restoring torque is produced by the voltage of the voltage transformer. म्हणजे जे आपण इम्पेडन्स जे म्हणत आहे की इम्पेडन्स म्हणजे काय असेल रेशो असेल व्होल्टेज आणि करंट मधला व्होल्टेज डिवायडेड बाय करंट तो इम्पेडन्स असेल. तर ह्या दोन इलेक्ट्रिकल टर्म्स आपण कन्सिडर करत असल्यामुळं आपण काय यूज केलेलं आहे व्होल्टेज कॉईल आणि एक करंट कॉईल यूज केलेली आहे. व्होल्टेज कॉईल असेल ती एनर्जाइज करण्यासाठी आपण यूज करणार असेल पोटेन्शियल ट्रान्सफॉर्मर आणि करंट कॉईलसाठी आपण करंट ट्रान्सफॉर्मर यूज करणार आहे. म्हणजेच इन्स्ट्रुमेंट ट्रान्सफॉर्मरमध्ये सी टी आणि पी टी हे दोन इलेमेंट्स आपण यूज करणार असेल डिस्टन्स रिलेइंगमध्ये. तर एक इलेमेंट असेल तो असेल व्होल्टेज इलेमेंट आणि दुसरा जो असेल तो कोणता असेल करंट इलेमेंट असेल आणि ते दोन्ही एनर्जाइज होतील सिस्टीममधून पी टी आणि सी टीमधून. तर सिम्पल कन्स्ट्रक्शन्स काय असतील त्याचं. सो डिस्टन्स इम्पेडन्स type relay. So here two parts is there in left side, that is the PT potential transformer, that is the voltage element V, and in right side I, that is the current element, it will be energizer from CT. Then again we have studied this type of structure in the balanced beam type relay, that is the one armature is given and on that trip circuit is fixed. So under normal operating conditions this beam armature is balanced, so torques on both the CT and PT are equal, so it will under normal operating condition it will not be trip. So its working is in normal operating condition the restoring torque is more than the deflecting torque. सो नॉर्मल ऑपरेटिंग कंडिशन्स असतील म्हणजेच सप्लाय फॉर एक्झाम्पल जर आपण कन्सिडर केलं तर 230 व्होल्ट सिंगल पेज कन्सिडर केलं किंवा 440 व्होल्ट 3 पेज असेल तर नॉर्मल ऑपरेटिंग कंडिशनला असेल तर रिस्टोरिंग टॉर्क हा प्रोव्हाइड कोण करणार असेल तर पी टीपासून करणार असेल आणि जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क असेल म्हणजेच आर्मेचर मूव्ह होण्यासाठी जो टॉर्क लागणार असेल तो टॉर्क प्रोव्हाइड करण्याचं काम कोणाचं असेल करंट ट्रान्सफॉर्मरचं असेल म्हणजे सी टीचा असेल. राईट साईडचा इलेमेंट हा सी टी, लेफ्ट साईडचा इलेमेंट हा पी टीचा असेल. मग नॉर्मल ऑपरेटिंग कंडिशनला जो व्होल्टेज असणार आहे ते काय असेल इनसफिशियंट असेल किंवा त्याच्यामधला जो टॉर्क असेल तो टॉर्क काय करत असेल आर्मेचर असेल हा बॅलन्स करत असेल. हा नॉर्मल ऑपरेटिंग कंडिशन म्हणजेच त्या कंडिशनला रिले काय होणार नाही ऑपरेट होणार नाही. बट सपोज इन फॉल्टी कंडिशन द करंट बिकम्स क्वाइट लार्जर वेर ॲज द व्होल्टेज बिकम्स लेस. सपोज आता काय झालं फॉल्ट ऑकर झालेला असेल तर फॉल्ट ऑकर झालेला असेल तर ऑब्व्हियसली काय होणार असेल जो नॉर्मल करंट होता तो करंट काय होणार आहे इन्क्रीज होणार आहे. करंट जर इन्क्रीज होत असेल तर काय होणार आहे करंट एलिमेंटमध्ये जो सी टीपासून एनर्जाइज झालेला असेल ऑब्व्हियसली करंट इन्क्रीज झाल्यामुळं काय होणार आहे जो सेकंडरी पार्ट असेल
करंट इलेमेंट असेल तो एनर्जाइज झाल्यामुळे मॅक्सिमम करंट झाल्यामुळे काय होणार आहे, आर्मेचर म्हणजेच डिफ्लेक्टिंग टॉर्क हा जास्त होणार आहे कशापेक्षा, रिस्टोरिंग टॉर्कपेक्षा. त्याच्यामुळे जो आर्मेचर असेल तो अट्रॅक्ट करतो होणार आहे करंट इलेमेंटला, आणि करंट इलेमेंटला अट्रॅक्ट झाल्यामुळे काय होणार आहे, जो आर्मेचरवरती अटॅच केलेले ट्रिप सर्किट असेल ते काय होतील, क्लोज होईल, आणि काय होणार आहे, रिले ऑपरेट होणार असेल. म्हणजेच काय, फॉल्ट कंडिशन असेल त्या कंडिशनला दोन पार्ट आहेत, एक असेल पी टी, एक असेल सी टी. हा असेल व्होल्टेज इलेमेंट, हा असेल करंट इलेमेंट. नॉर्मल कंडिशनला व्होल्टेज हे जास्त असेल, करंट काय असेल, कमी असेल नॉर्मल कंडिशनला. म्हणजेच याच्यामधला जो रिस्टोरिंग टॉर्क असेल तो काय असेल, जास्त असेल, आणि डिफ्लेक्टिंग टॉर्क काय असेल, कमी असेल नॉर्मल कंडिशनला. ज्यावेळी फॉल्ट क्रिएट होणार असेल, फॉल्ट क्रिएट झालेला असेल त्या कंडिशनला काय होणार आहे, जो सी टीमधून येणारा करंट असेल तो करंट मॅक्सिमम होणार आहे. करंट मॅक्सिमम झाल्यामुळे डिफ्लेक्टिंग टॉर्क हा मॅक्सिमम होणार आहे. आर्मेचर असेल तो अट्रॅक्ट होईल करंट इलेमेंटला, त्याच्यामुळे काय होणार आहे, ट्रिप सर्किट असेल ते काय होईल, क्लोज होईल. तर हे काय असेल, सिम्पल वर्किंग असेल की नॉर्मल कंडिशनला आणि काय फॉल्टी कंडिशनला त्याचं ऑपरेशन काय असेल. म्हणजेच डिफ्लेक्टिंग टॉर्क बिकम्स मोर दॅन द रिस्टरिंग टॉर्क and the dynamic part of the relay starts moving, which ultimately close the no contacts of the relay. Hence the working principle of distance relay depends upon the ratio of system voltage and the current. म्हणजे व्होल्टेज आणि करंट वरती हा डिपेंड असेल. सो ॲज द रेशो of voltage to current is nothing but impedance, so the डिस्टन्स रिले इज नोन एज द इम्पिडन्स रिले. जे ऑलरेडी आपण बघितलं की जो रेशो असेल व्होल्टेज आणि करंटचा याला आपण इम्पिडन्स रिले, इम्पिडन्स म्हणतोय, त्याच्यामुळे त्याला आपण काय म्हणू शकेल, इम्पिडन्स रिले म्हणतो. सो द ऑपरेशन ऑफ सच रिले डिपेंड्स अपॉन द predetermined value of the voltage to current ratio, and this ratio is nothing but the impedance, and the relay will only operate when this voltage to current ratio becomes less than the predetermined value. Hence it can be said that the relay will only operate when the impedance of the line becomes less than the predetermined impedance, that is the voltage divided by current. And as the impedance of transmission line is directly proportional to its length, so it can be easily concluded that the distance relay can only operate if fault is occurred within a predetermined distance or a length of a line. तर दोन पार्ट होते, एक कन्स्ट्रक्शन आणि दुसरा ऑपरेशनचा. सेकंड इम्पॉर्टंट पार्ट असेल की डिस्टन्स रिले का म्हणतो याला, किंवा इम्पिडन्स रिले का म्हणतो आपण. तर बेसिकली हा ऑपरेट होणार असेल तो इम्पिडन्स म्हणजे रेशो असेल व्होल्टेज डिवाइड बाय करंट, आणि हा इम्पिडन्स हा डिपेंड असेल कशावरती, तर डिस्टन्स ऑफ द ट्रान्समिशन लाईनवरती डिपेंड असेल. म्हणजेच काय असेल, हा रेशो जर प्रीडिटर्माइंड व्हॅल्यूपेक्षा जर कमी असेल व्होल्टेज डिवाइड बाय करंटचा, तर त्या व्हॅल्यूलाच काय होत असेल, रिले ऑपरेट होत असेल. रेशो कमी म्हणजेच करंटची व्हॅल्यू जास्त असेल तर रेशो ऑब्विसली काय होणार आहे, कमी होणार आहे. म्हणजेच जो रेशो कमी असेल तर त्या रेशोलाच काय होणार आहे, प्रीडिटर्माइंड व्हॅल्यूपेक्षा जर रेशो कमी असेल, सपोज प्रीडिटर्माइंड व्हॅल्यू 2 आहे आणि जो रेशो असेल 1.9 असेल, तर त्या कंडिशनला काय होईल, हा रिले ऑपरेट होणार आहे. मग डिस्टन्सचं मिनिंग काय असेल, तर द डिस्टिंग हे काय असेल, डिपेंड असेल कशावरती, इट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ असेल. जो इम्पिडन्स असेल तो इम्पिडन्स डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू द लेंथवरती असणार आहे. त्याच्यामुळं जो डिस्टन्स असेल त्याचा प्रोपोर्शन काय असेल, तर इट विल बी प्रोपोर्शनल टू द इट्स लेंथ असेल. त्याच्यामुळं आपण काय करू शकतो, रिले जो असेल तो ऑपरेट होणार असेल, कधी होणार असेल, तर जे प्रीडिटर्माइंड आपण डिस्टन्स दिलेला असेल त्या डिस्टन्समध्ये जर ऑपरेट होत असेल, डिस्टन्समध्ये जर फॉल्ट होत असेल, तर त्या व्हॅल्यूलाच काय होणार असेल, तो ऑपरेट होणार असेल. म्हणजेच प्रीडिटर्माइंड डिस्टन्स ऑर द लेंथ ऑफ द लाईन, त्या डिस्टन्समध्ये जर ऑपरेट होत असेल, मग हे डिस्टन्स कशावरून कॅल्क्युलेट करेल आपण, तर व्होल्टेज डिवाइड बाय करंट, हा इम्पिडन्स, हा ना इम्पिडन्स प्रोपोर्शन असेल कशावरती असेल, डिस्टन्सवरती असेल, तर त्यालाच आपण काय म्हणतो, इम्पिडन्स रिले किंवा डिस्टन्स रिले म्हणतो. Then this is the operation. Then applications of distance relay. So distance protection relay is widely employed for the protection of high voltage AC transmission line
and the distribution lines. Then they have replaced the overcurrent protection because of the following reasons. So in that, first is the it provides faster protection as compared to the overcurrent relay. Then second, it has a permanent setting without the need of readjustment. Then direct protection relay has less effect on amount of generation and the fault level. Then third, their fault current magnitude permits the high line loading. Then distance protection schemes are commonly employed for providing the primary or the main protection in the backup protection for AC transmission line and distribution line against the three-phase faults, phase-to-phase faults and the phase-to-ground faults. So these are the some applications of distance protection relay. So it can be replaced by the overcurrent relays because it provides the faster protection as compared to the overcurrent relay. Then permanent setting without the need of readjustment. ह्याच्यामध्ये आपण दोन एलिमेंट यूज करतो म्हणजे व्होल्टेज आणि करंट एलिमेंट यूज करत असेल त्याच्यामुळे परमनंटली सेटिंग असेल. देन देअर फॉल्ट करंट मॅग्निट्यूड परमिट्स द हाय लाईन लोडिंग. जो फॉल्ट करंटचा मॅग्निट्यूड असेल तो परमिट करत असेल हाय लाईन लोडिंगसाठी. आणि लास्ट असेल की डिस्टन्स प्रोटेक्शन स्कीम्स आर कॉमनली एम्प्लॉयड फॉर providing the primary or the main protection and the backup protection for the AC transmission line and the distribution line against the various faults, that is the three phase faults and phase to phase faults and the phase to ground faults. So this is the distance relay, that is the there is a whole one voltage element and the current element which will be energized by PT and the CT, that is the potential transformer and the current transformer, and the deflecting torque is produced by the secondary current of CT and the restoring torque is produced by the voltage of the potential transformer. So it is called as the distance relay, that is the or the impedance relay. So impedance is nothing but the ratio of the voltage to the current, and it will be directly proportional to the length of the transmission line. So it is called as the distance relay or the transmission relay, distance relay or the impedance relay. So this is the one type we have studied, that is the distance relay. If you have any difficulty regarding this, then you can contact me. Thank you.